हाजिर हाँ दोस्तों, मैं देसराज काली। बरकतां वैब टीवी देख रहे हो तुसी। प्रोग्राम है सस्सा सियासत, दलित दलित मुद्दों ते आपां गल कर रहे हैं लगातार। असी क्या ही सी कि बरकतां च आपां सरोकारां दी गल करांगे, समाजिक सरोकारां दी, आर्थिक सरोकारां दी, पोलीटिकल सरोकारां दी। और क्योंकि कोई भी वरतारा आइसोलेशन च तां हुंदा ही नहीं, ਅਸੀਂ एक दूजे ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ कर रहे ਹੁੰਦੇ, एक दूजे तो प्रभावित हो रहे ਹੁੰਦੇ ਆ, जुड़े हुए ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤਾਰੇ। ਦਲਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ मैं ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ और उस तो बाद रिसैशन का दौर 2008 का, वो लगातार तो जोड़े 10 15 20 साल दे आ खेत मजदूर मशीनीकरण करके भी और बहुत सारे कारणों करके भी खेत मजदूर खेती खेतर चों बाहर हो जाता है। इंडस्ट्री साड़ी 20,000 तो भी वध 20 सालों च माइग्रेट कर गई है। शहरों वालों माइग्रेशन नहीं हुंदी, कस्बियां च कन्वर्ट तो हुंदे ने वड्डे वड्डे पिंड, पर वो कोई जॉब जनरेट कर सकन इहो जिहा माहौल नहीं आ। तो बहुत हालत माड़ी। फिर हौली 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 समाजिक एक चिंतन का दौर शुरू हुंदा आ, अक्की पलाही हत्थ मारदा बंदा। ते 2004-5 तो बाद एक जाग खुलदी है पेंडू मजदूर दी, पेंडू दलित मजदूर दी, खेत मजदूर दी, कि जिहड़ी पंचायती सांझी जमीन है, वाहीयोग जमीन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 33% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੰਮੀ ਦਲਿਤ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੰਮੀ ਐਸਸੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 61 64 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32% दलित ने पंजाब दे, पर पंजाब दे दलितां कोल 3.5% वाहीयोग परिवार ने जिहड़े वाही करते हैं, जिहड़े खेती करते हैं। आबादी 32% ते खेती 3.5%। ये हालात ने। खेत मजदूर ने शुरू कर दिता 2005 7 8 9 तक पीक ते चलिया गई डिमांड्स। और फिर की होया, फिर टेंशन शुरू हो गई, लड़ाइयाँ कन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। पूरे मालवा तो एकदम, और दुआबे दे विच भी, माझे दे विच भी वो जमीन छड्डनी ना सी चाहुंदे, ते दलित फिर लड़ के लैनी चाहुंदे सीगे। मेरे ख्याल दे नाल 2009 दे विच जिहड़ी जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी कायम हो गई मालवे दे विच। खब्बे पक्खी लोग सीगे, ओह नैचुरली सीगी, बट जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी एक आज़ादाना तौर के उत्ते विचरदी सी, और जिहड़ा है वो इन्ना संघर्ष कर रहे पेंडू दलित खेत मजदूरां दी हैल्प करदी सी। साडे कोल बालद कलां दा पिंड है मालवे च, संगरूर डिस्ट्रिक्ट च पैंदा आ। उत्थे दी बहुत वड्डी घटना, फिर 121 एकड़ जमीन सी, वरे 2014 की घटना है। वो लड़े, उन्होंने अपने हक लैन लई लड़ाई विढ़ दी, लंबा संघर्ष चलिया, लाठी चार्ज पुलिस का होया, गिरफ्तारियां हुईयां, सिर पाटे, बुरे हाल होए। औरतों नूं तां गिरफ्तारी वाले दिन ही छड्ड दिता, परंतु जिहड़े मर्द सीगे उन्हां दे दलित दे, वो 2 महीने तक जेली रुलदे रहे, पर उन्होंने संघर्ष नहीं छड्डिया। लिहाजा वो संघर्ष दा ही बदौलत है कि अज उत्थे दा दलित प्रति परिवार 30,000 रुपये के करीब एनुअल कमाई करता है खेती चों, ते 5-7 बोरियां अपने खाण जोगियां कणक भी लै लैंदा है। होर बहुत सारे पिंडां दी जिहड़ी है मालवे दे विच असीं इह लड़ाई देखते, संघर्ष देखते और जितते हैं। और इन्हां पिंडां दे विचों दलितां ने एक कमाल कीती कि वो ठेका क्योंकि ज़्यादा सी, उन्होंने कोऑपरेटिव तरीके दे नाल खेती शुरू कर ली। वो वड्डी खेती सीगी, वो सारे परिवार मिल जाते सीगे, सांझे पैसे पाउंदे सीगे, और जमीन नूं वो तार के ठेका दे के ते अपना खुशहाल जीवन जीण लग पे। उन्होंने एक अपना रोज़गार का साधन बना लिया। पर इन्हां वरियां दे दौरान ही, पिछले वरियां दे दौरान 2019 तक कोई लगभग 70 पिंड सिर्फ सौदरन
ਦੱਖਣ ਖਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਾਟਕ ਪਏ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਐਸਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਸਸੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੰਮੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਡੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਿਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਕੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਰੜਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧਾਕੜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੱਪੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਡੰਮੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਿੜਕਣਾ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਿੜਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿੜਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕੋਈ 92,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 92,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣ ਦੀ ਗੁੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਧਾਕੜ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੋਟ ਕੀ ਚੋਟ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧੋਤਾ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਹੋਏ, ਕਿੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਮੈਂਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਨਫਲਿਕਟ ਅਜੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੋਚੇਤਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੇ NRI ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
और जो संकट खेती का संकट है, जिथे सुसाइड ते इत्थे बैठे हैं, जिथे करजाई है, पंजाब इटसैल्फ एज स्टेट 3.25 लाख करोड़ का करजाई है। और पोलीटिकल संकट बहुत है, पोलीटिकल कांग्रेस च अपना संकट पिया होया। आम आदमी पार्टी च लोग माड़ा माड़ा भरोसा जिहा दिखाते नज़र आए पंजाबी, वो भगवंत मान ही नहीं मान। वो केजरीवाल ने 15 मिनट की उन्होंने सुनाती है हदायतनामा खाबंद कि भाई इन्हां हदायतों के मुताबिक चलो। तो भगवंत उन्होंने केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग सी, अरविंद केजरीवाल फिर उन्होंने कन्वीनर बना लिया। भगवंत मान उन्होंने MP है पंजाब च, अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा कहता है, तो नाराज़गी ये वो मीटिंग च नहीं जाता। जे मीटिंग च नहीं जाता तो रहना पंजाब च ओहदे प्रति कोई बहुता मैनू नहीं लगता कि कोई हेज केजरीवाल के मन च बंदियां प्रति जागदा। वह एटीट्यूड यही है, उन्हें जोगिंदर यादव तो सारे उन्होंने प्रशांत भूषण तो जिमें जिमें वह एटीट्यूड है एक जिमें साडे भैन कुमारी मायावती जी अपने कौमी लीडर ने, एवें केजरीवाल भी उन्होंने कौमी कन्वीनर ने, जो मन चाहता उही करते हैं। पर मेरे कहने तो भाव ये सीगा कि दलित वर्सिस लैंड ओनर्स ਜਾਂ लैंड ते पंचायती लैंड ते कब्जा करन दी नीयत वाले लोगों का कन्फ्लिक्ट अजे रहना है। पर दलितां नूं ਇਹ लड़ाई लड़ के अपना आर्थिक मुहाज थोड़ा जिहा सुखाला कर लैण। बालद कलां दा मैं तुहानूं उदाहरण दित्ती, होर दर्जना पिंडां दीयां उदाहरण ने। 70 पिंडां दी लड़ाई दस दित्ती है। साडे माझे च भी बहुत लड़ाई चल रही है, दुआबे च भी कई पिंड जागदे ने। तो जे तुसीं जागदे होगे, लड़दे होगे, अपना हक लै लओगे, बहुता ना सही अपने परिवार की रोजी रोटी तो खुशहाली वाली तुसीं कर ही सकते हो। लड़दे लोगों नूं हक मिलते हुंदे ने। ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਡੇਟਾਜ਼ ਹੋਰ ਖੰਗਾਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ हैरान कर देने वाले और परेशान कर देने वाले भी। इजाज़त दो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।